سعدونا في الدنيا يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفان غراة للإسعاد إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل العساف الأعطادي هواف أمنة للمختاف إنكم بأدرى يا أهيل الجهات والمينه للفقات وذارك للغرات إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الهمات يا رجال العزمات يا جمال الحملات إنكم بأدرى يا أهل بيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمختار إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا
فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا بيت الهادي قدوتي وسيادي أتزيل لزادي إنكم بأدرى قدركم رافعا وعطاكم أبطال وسناكم هيا أرسلوا لي نهرا سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى وتيفي بالزهراء دي تعالت قدرا وتجلت بدرا إنها به أدرا وأبيها المختار والمصاحب في الغار
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قيل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن نكفله ونغتنم همته العظيمة. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رديئا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرض عنهم مراضي الإنس لما سبق في تي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب. فلما وقع نذرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما فخرج من شغره نور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما فصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والآمن ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبينما هو ذات يوم نائٍ عن الأوطان إذا أقبل عليه 3 نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأجعوه على الأرض إجاعا خفيفا وشقوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان ونزعوا منه حظ الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وأعودوا إلى مكانه فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yakfulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahalil yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita iku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu pira-pira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita iku aula luweh berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah ngeten iki sampeyan pokoke iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah SAW. Kabeh ku mungkin karena logikanya tadi lebah liar
tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami kudratihi ta'ala, tamami kudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin ngrumat Nabi. Kila dindawono, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawono pengene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskunu, uskutu napa uskutu? Wae apa? Ana sing nganggo tak. Ana sing nganggo tak. Sajane nganggo tak, tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non digentos napa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa mongko sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman wis gawe keputusan sapa Allah taala visa biki hikmatihi ing dalam hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali bi anna nabiyahu lan sak temne nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-halimati kang welas asih napa al-halimati kang welas asih. Dados Halimah pertama itu alamiah, Halimah pertama apa? Alamiah, nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma arada mongko nuli berpaling anhu sange Nabi apa maradiul insi, pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. 5 krana perkara sabaka wis dhisik apa mafitayil ghaibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimah ta kedhe Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, delalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Wis pangeran kersane ngono. Falamma waqa mongko semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musri'atan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wada'at lan ngletakno sapa Halimah hu ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulno sapa Halimah hu ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasya itu reaksi niku. Fahasya mongko reaksi napa nggih. Radi buka mulut wong Arab nadane laha krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakhara jamangka metu min sahrihi saking untune Nabi, untuk depan wong Arab nek muni stakhurun apa nurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerahe Halimah. Ini ku dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Wartahalat lan budalan sapa Halimah bi iklan go Nabi la ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko sumangsane tumeka sapa Halimah bi iklan gawa Nabi ila muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko mbuktekno sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala aghnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras makanya ukuran pertama ayanat barokatahu ala aghnamiha. Begitu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3 selain jaji tunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung makanan selain minuman juga makanan maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah melihat ayanat barokatahu ala aghnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina kutara ningali sapa Aminah min saking Nabi ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa'ulan ngangkat sapa Aminah sinten Halimah nggih. Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan. Sya'nan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan daraja sing mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalem daerah aman daerah kasih sayang khullah manane satu kawasan atau satu area
wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulure Nabi. Maksudnya dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku mboke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, sementara saya santai-santai di rumah. Jarene Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Ning tinggon penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau gitu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik. Kok Nabi Yusuf kan diculik. Nek cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku seketoke ora ono sing doyan tidak ada masalah. Nah, walhasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah saged ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa ing dalam antara nute Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh anil auton saking perkampungan, waton jamake waton kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Dadi yan'auna maknane apa? Jauh napa? Jauh. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Iku nain niku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its akbala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang teng penggembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Its akbalah dumadaan madhep ali ing atase Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sing ka'anna wujuhahum kang koyok-koyok satemene wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan hale mlayu. Ketika melihat tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi wawako falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Dadi dulure rodok ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Kabeh mlayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'ajauhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar hu ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan kelan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifan lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan kelan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqqus sodri apa? Dioperasi syaqqus sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini apa? Peristiwa ini. Suma akhraju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahuhu lan padha njembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat minhu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi nur, tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, saya ulangi, bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad
al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham gitu? Seperti ini ya wanaza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan. Saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman. Itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad. Ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebaki sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris. Aris iku ndak gampang emosi. Wong Arab nak darani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darani apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kaya resepsionis sing tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmune ya mangkel. Tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat mek kanca kula cah Jogja, cah bocah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak, sampean ambek bojone ya ramah ngene. Akhire langsung merengut. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu ku tugas napa? Jadi senyum iku tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini napa? Dan senyume iku tugas. Lho saya pernah lho parani Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu suudzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus suudzon. Jadi kadang kan ono mahasiswa kan banyak kuliah nggawa sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Dadi sepeda jejer-jejer dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda sing disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikirannya satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semperengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa? Suudzon. Jadi ribet. Seribet zaman akhir wis ono napa? Lah repote meneh mulang ya tugas. Lane banyak guru sing anake ora pinter. Mergo mulange iku tugas. Bareng ning omah wis ra tabi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak ning kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ndak guru. Jadi saenake dhewe mbek bojone mbek anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak ini guru sebagai tugas. Kalau nak mulang tertib, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik Pak? Barang mulai bojone merengut. Bojone kan takok, gimana kabar istri saya? Mergo gurune tugas. Apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sapa wae senyum. Warwan ono mlewete ngono ya apa yang bisa saya bantu Pak? Mergo tugas. Paham ya, jadi dunia saiki seruput, tapi ben ngono. Suwayae napa? Karena gak kiamat-kiamat ribet. Wa mala'uhu lan padha ngebeki sapa malaikat ing Kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang yang muruh dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mangko jumeneng ngadeg sapa Al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata lho apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa
utuh meneh kama qaidin perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalat maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman. He wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibur Rahman. Lau alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta yektine ngerti sira qadraman zilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya iku jenenge apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastattalan bakal tambah sira apane farohan senenge wasururon nggih lan samil segese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron nggih saminu bahjah bahid manane nggih sinar wa nuron nggih nur dan kamu akan selalu tambah ceria tambah seneng tambah nur. Wae kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastatta farohau wasurura wa bahjatau wa nuron. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi niku semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling sakniki donya sing dereng enten Islam cara donya nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ya ikut TK Muslim. Wong ditulis Barok. Faham itu, terus itu pengiran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang enggak ada rentenirnya. Sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah harganya 100 juta harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta Bank ingin laba 10 juta. Lalu ini saya pernah ketemu loh direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja kebetulan. Nah itu caranya begini, kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai
juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil cara Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang ngeritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang ngeritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, apa? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u misl riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, nah, tapi ya selalu ada yang provokasi, rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Kowe wak ngamati lah jari-jari. Wong kula nate konsultasi kalian. Karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Lah nanti kalau kamu tidak bisa ngelunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudhoafa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu, nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil, terus kamu sebagai pembeli, terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujuk-ujuk di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u misl riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai selesai. Nah, itu makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar Nah, jadi
barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri ku wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Lah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 dintek nang sitok wis mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo? Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnain yakfi arba'an. Itu malah walian. Ta'amul wahid yastaghriqu ta'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya saya muga-muga sepuro pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat. Kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekane sira. Walam yapqa lan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teka apa se li amrika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat. Wali maqalati ka iku samian lan maring dawuh jenengan iku samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ana kekacauan ngene lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan ya biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi serati dua ape metu wae apa. Serati apa santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar wae metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai kan suhune mulai cilik suhune.
Fasayati kal bairi mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira apa al bairu unta. Bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan yastajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur nggih kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah, ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kal ba'ir bidhima mikayas tajir waddobu lan hiwaddob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur. Kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sementing. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan, hewan buruan, terus matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri ketasi Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenenge apa? Waddobu wal huzala. Nah, yang kemarin dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghusala ya syadani nyekseni podop lan ghusala la kamaring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa thibu lan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa thibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados teng kira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubuwa tika kelan nabine panjenengan angkoripin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamalika maring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlate katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumatna sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru te rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat iku. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget dizuhuri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun lisimai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didhawuhi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyah iklan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu
bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun parek wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing Alhamidul Majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok kowe tenang ae, kabeh malaikat kabeh ahli tauhid ku dulurem. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Ya nek ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim lillahi kagungane Allah sarasan daruka utahe nikmat sira manan darun puan maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku agung ponon semoga fa bina mal habib setunggal mohon sebut ayo ngono Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغرباه فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واستمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واستمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على